Okay, so we completed two topics. Next, we will go for the shortest path route model. So, in this shortest path route model, you have two types of problems. So, one we got as Diksha's algorithm, and other one is Floyd's algorithm. Right? You skip this. Right? We will concentrate only on Diksha's algorithm. Okay? So, அதனால இது படிக்க வேண்டாம் விட்டுருங்க. Okay, concept. So you will concentrate only on this three, right? So this discharge algorithm is used to find out what is the shortest path from one source to one destination, one source to any destination, or any source to one destination. In the mood method you can identify, right? So Floyd's algorithm வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த சோர்ஸா இருந்தாலும் சரி எந்த டெஸ்டினேஷனா இருந்தாலும் சரி what is the shortest path ஐடென்டிஃபை பண்றது Floyd's algorithm, right? It is complicated, right? So better we go for this Diksha's algorithm, right? So of course questions kuda andha alavukku vandu you have only in this type 1, not in type 2. Okay, so the main purpose of this particular model is to identify what is the shortest route. That's it, right? So ஒரு travel பண்றதுக்கு minimum route என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் இது வந்து this model is. Okay, so what is this discharge algorithm, right? இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. So என்னன்னா I will just tell you in a shorter way. We always call dij which distance. Okay, so என்ன பண்ணனும்னா first வந்து first location வந்து 0, hyphen போட்டுக்கணும், right? Then based on the distance you are going to identify இதுல எது minimum distance ஓ அதுல வந்து permanent ஆக்கணும். So you have temporary part and the permanent part. You will make it as a permanent. You should make everything as a permanent one. எந்தெந்தெல்லாம் நோட்ஸ் இருக்கோ எல்லா நோட்ஸையும் permanent மாத்தீங்கன்னா you will get that particular thing, right? Then we can identify which is the shortest path. Okay, so anyway, so there are some procedures. No need directly go for the problem so that it is easy for you to understand. இதெல்லாம் I, J and K நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். Directly go. So this I have taken from Taha, right? So in the previous பார்த்தது அந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து பன்னீர்செல்வம், இது வந்து Taha. Okay, so now let me consider this, right? In the diagram கொடுத்துருவாங்க, questionலயே கொடுத்துருவாங்க. So you have node 1, it is connected accordingly. So the whatever which is inside the node indicates what is the city, right? City 1, city 2, city 3, city 4 and city 5, and the arrow la kuduthirukadha distance. Because city 1 la city 2 ku pora distance vandu 100 kilometers vechukonga. It is like that. So idhe mari kuduthiruvanga. You have to identify what is the shortest route, right? Idhula question enna city 1 la irundhu matta city ku shortest route enna nu kekranga. That is my question, right? So that is how we are going to identify, right? So இது எப்படி சால்வ் பண்ணனும் பார்க்கலாம். Very very simple. First 0, hyphen city 1 ல போட்டுக்கிறேன், right? Since I am starting from here, I am going to put this as 0, hyphen, right? Now city 1 ல இருந்து what are the connections you have? So you can go to city 2, you can go to city 3, you can't go to city 4. City 4 வந்து city 3 கிராஸ் பண்ணாதான் போக முடியும், right? So 1 ல இருந்து போக வேண்டிய ரெண்டு சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 3 தான். So arrow அது ரெண்டு தான் இருக்கு, right? What is the distance? Identify. So 100 1 ல இருந்து 2 க்கு போறதுக்கு 100 ஆகுது. அது எங்க இருந்து 1 சிட்டில இருந்து, right? This one indicates from which city, right? You traveled from. Okay, similarly here you have 30, 1. So distance is 30 and it is from city 1. So 1. So now identify. இது ரெண்டுத்துல எது மினிமம் பார்க்கறோம், right? So எது மினிமம் பார்க்கறோம் to identify that. Okay, before that அந்த சிட்டிக்கு போற எல்லா ரூட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும், right? So let me consider. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து இந்த சிட்டிக்கு போறதுக்கு இதுதான் வந்து மினிமம் 30, right? So because from here it is 100, இது அதிகமா இருக்கு. 100 ல இருந்து திருப்பி 20, so 120 இந்த சைடு வருது.
city 3 க்கு போறதுக்கு, but city 1 to 3 directly it is only 30. So 30 is minimum and compared to this two. So you make this as a permanent one. அதுக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கலாம். So in examination purpose you have to put a star here, right, indicating that it is permanent. Okay, so now I identify that. Let me go for city 2. City 2 lende I can link, or I can start with city 3. This is permanently. Permanently I will start. So from permanent I am going to identify what are the link. City 3 lende pathina city 4 ku you can move. Already 30 cover aichi plus 10, so totally 40. It is from city 3. That is what it is indicated here. Adhe mari indha idhula, so 30 plus 60 you will get 90, right? 90 comma 3. So this is my third one, right? Now idhula vandu pathina which is minimum. So 40 comma 3 is minimum, so you make it as a permanent. You put a star, right? So PPT intrana na color matra, but what you have to do is you have to put a star. Okay, now from 4 I am going to travel accordingly, right? 4 inga podum paranga, 4 vandu 2 ku podu, city 2 ku podu, city 5 ku podu, right? City 2 it takes 15 plus 40, right? So totally 55, right? City 5 it takes 40 plus 50, which is 90, right? So now இப்ப 2 ல வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, right? So 2 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can come from city 1, you can come from city 2, so city 4. அதான் வந்து ரெண்டு ஆரோ வர்றது. So அந்த ரெண்டுத்துக்கும் I got that value. So now I can make it this a permanent one, right? So this one is 55 is the minimum. You can make it as a permanent one. Okay, so அவ்வளவுதான். So கடைசி ஒண்ணே தான் இருக்கு, 90,4. இதுல மினிமம் வந்து ரெண்டுமே சேம் இருந்தா you can consider anything, right? So that is the thing. Now I can write what is my values. So if I want to cross from city 1 to city 2, the shortest distance is I have to travel from city 1 to city 3, then to city 4, and then to 2. So total distance covered is 55 kilometers. Can everyone understand? So இங்கேந்து வரேன் 55, so 1 to 2 போகுது, so இங்க 4, so 4ல இங்க வரேன், 4ல வந்து 3 காட்டுது, 3, 3ல இருந்து இங்க வரேன், 1 காட்டுது, so 1. So I can write it like this, 2 4 3 1. So 1 3 4 2. So I can travel like this. So you will get 55 kilometers. If I want to travel from city 1 to city 3, minimum is 3 is here, so directly. So 1 to 3 is the minimum. Total kilometers 30 kilometers. If I want to travel from city 1 to city 4, right? 4 is here. So 4 is connected to 3, 3 is connected to 1. So 4 3 1, right? So total distance is 40 kilometers. If I want to travel from city 1 to city 5, right? So you can either use two routes. So one on the 4 vadiya pathina 4 I will write it here. So 5 in first pottren, 5 is connected to 4, 4 is connected to 3, and 3 is connected to 1. So you'll get 1 3 4 5. That is first route, which is 90 kilometers. Other route 5 is connected to 3, and 3 is connected to 1. So 1 3 5. This is also 90 kilometers, right? So this is how you have to write it out. Any doubt in this? This is my permanent. This is my shortest distance. Yeah, there is a doubt இருக்குங்களா? இல்ல சார். Yeah. Okay. Anyway, so it's a simple problem. Now, ஒரு பெரிய problem எடுத்துக்கிறேன். Right? Let me consider here. So you have 3 questions. City 1 to city 7 என்ன கேக்குறாங்க, city 1 to city 6 என்னன்னு கேக்குறாங்க, அதே மாதிரி city 1 to city
5 என்னன்னு கேக்குறாங்க, ரைட்? இதுதான் வந்து क्वेश्चन. ஓகே, we will go one by one. First இது 0, hyphen போட்டுக்கிறேன். 1 is connected to city 2 and city 3. city 2 பாத்தீங்கன்னா city 3 வந்து 1, 1. So 1 distance and it is from 1. city 2 பாத்தீங்கன்னா 5, 1. இது ரெண்டும் எழுதிங்க. Next, this is minimum, so I'll make this as a permanent. Okay, this is over. Next, from 3 let me travel, right? So 3 எங்கெங்கலாம் கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க. 3 வந்து 2 ல கனெக்ட் ஆகுது, 3 வந்து 4 ல கனெக்ட் ஆகுது, 3 வந்து 5 ல கனெக்ட் ஆகுது. அப்ப இந்த மூணுத்துக்கும் I have to identify value. When I identify 2, it is 1 plus 2, 3. I identify 4, it is 1 plus 6, 7. And I identify 5, it is 7 plus 1, 8. So this is 3, this is 7, and this is 8. Right? Okay. Next, இதுல permanent. So இதுல minimum வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணுத்துல minimum is this. I am making this as a permanent one. Okay. இப்ப 2 ல இருந்து நான் travel பண்றேன். 2 எங்கெங்கலாம் கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க. 2 is connected to 4. 2 is connected to 6. Right? இது ரெண்டும் தான். Of course, 2 is connected to 5. Right? இங்க மூணு கனெக்ஷன் இருக்கு. So 4, 5 and 6. We'll move one by one. First 4 பார்க்கறோம். 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 plus 7, 10, 2 போட்டுக்கிறேன். Next 5 பார்க்கறேன். 5 is 3 plus 1, 4, 2. Next 6 பார்க்கறேன். 3 plus 6, 9, 2. இதுல minimum is 4, 2. You make it that as a permanent. Okay. Now I am going to travel from 5. Right? So 5 ல travel பண்ணலாம். 5 is linked to 4, 6 and 7. So இப்போ 4 வரேன். So 7 வரேன் first. 7 is 4 plus 9, 13. Next 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 plus 3, 7. Next 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 plus 5, 9. So இதுல minimum வந்து பாத்தீங்கன்னா 7, 3 or 7, 5, whatever it is. இது ரெண்டுத்தையுமே எது வேணா எடுத்துக்கலாம். So that is my fourth one. இப்போ இது fourth permanent ஆயிடுச்சு. 4 ல இருந்து எங்க லிங்க் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். So 4 is linked to 3. 3 already permanent, அதனால விட்டுருங்க. 4 is linked to 6. 4 is linked to 7. So already permanent, you leave it. So no need to consider. So 4 to 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா, so 7 plus 4, right? We're getting 11. And this will be 13. So 11 and 13. So now இதுல minimum பாத்தீங்கன்னா, so your permanent is this 9,2 or 9,5. You can mark it accordingly. And this is overall 13. Sorry. 9 is here. From 9 I can travel. 6 வந்து 7 க்கு போகுது, which is 2. So 9 plus 2, 11. So இதுதான் வந்து minimum. So you that make it as permanent. இப்போ எல்லாமே permanent ஆயிடுச்சு. Right? Now we can link 1 to 7. City 1 to 7. 7 எங்க இருக்கு? I'll start from here. 7 is here. 7 ல permanent வந்து 6. Right? I'll put 6 here. 6 இங்க இருக்கு. 6 ல permanent வந்து 2. I'll put 2. So 2 வந்து இங்க இருக்கு. So 2 க்கு permanent வந்து 3. So 3 க்கு permanent 1. So you have to travel from 1 to 3, 3 to 2, 2 to 6, 6 to 7. Total 11 kilometers. Right? Any doubt in this? Sir, Yeah. சொல்றீங்களா சார்? ஃபர்ஸ்ட்ல இல்ல அந்த fourth நோட்ல வரும்போது ஆயிருக்கு. கன்ஃபியூஸ் ஆச்சா? ஆமா சார். Okay, that will be. Okay, I will start. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. Yeah. So எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா பெர்மனன்ட் ஆக்கிட்டே வரோம். ஃப்ரம் பெர்மனன்ட் நோட் we have to proceed. ரைட்? அதுதான் வந்து கான்செப்ட். இது வந்து 0 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரேன்.
ஸோ 1 வந்து எங்க லிங்க் ஆயிருக்குமா 2 3 லிங்க் ஆயிருக்கு. ஸோ 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,1, 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,1. இதுல மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது. ஸோ மேக் திஸ் அஸ் அ பர்மனன்ட் ஒன். இப்போ 3லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். 3லேருந்து ட்ராவல் பண்ணால் ஐ கேன் கோ டு 2, ஐ கேன் கோ டு 4, ஐ கேன் கோ டு 7. இந்த மூணுத்துக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை தி டிஸ்டன்ஸ். ஸோ 1 + 2 3, ஸோ 1 + 6 7, and 1 + 7 8. ரைட்? நவ் இந்த மூணுத்துல எது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது. ரைட்? ஸோ யூ மேக் திஸ் as a permanent. Now I am going to travel from 2 now. From 2 I am going for 4. So 4ல லிங்க் ஆயிருக்கு, 5ல லிங்க் ஆயிருக்கு, 6ல லிங்க் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 5 எடுத்துக்கலாம். 5 எடுத்துக்கினா 3 + 1 4. சாரி, ஓகே. ஸோ அனிமேஷன் மாறுது. ஓகே. ஸோ 3 + 7 10, அது வந்து 4ல. 5ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4. ரைட்? ஸோ 3 + 1 4. சிமிலர்லி 6 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 6 + 3 9. இந்த மூணுத்துல எது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். மேக் திஸ் as a permanent. இப்போ 5லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். 5லேருந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது you can travel to 4, you can travel to 6, and you can travel to 9. இதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். 4க்கு டிராவல் பண்ணா 4 + 3 7, and 7க்கு டிராவல் பண்ணா 13, and 6க்கு டிராவல் பண்ணா you will get 9. So I will write that. இதுல எது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 7. So இங்க 7,5 இருக்கு, 7,3 இருக்கு. whatever it is, you can make anything as a permanent one. Right? It doesn't matter. நான் வந்து 3 வந்து பர்மனன்ட் ஆகிக்கிறேன். ரைட்? இப்போ நான் 4லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஸோ 4லேருந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது 4 is connected to 3, but 3 ஆல்ரெடி பர்மனன்ட். அதனால விட்டுணும். ஸோ டோன்ட் நீட் டு கான்சென்ட்ரேட். ரைட்? ஸோ எது பர்மனன்ட் இல்லையோ அது மட்டும் தான். ஸோ 4 is connected to 6, 4 is connected to 7. இது ரெண்டும் தான். இப்போ 4 to 6னா 7 + 4 11, and 4 to 7னா 13. ரைட்? இந்த ரெண்டுத்துல மினிமம் இஸ் 11, சாரி 9,2 இந்த மூணுத்துல. ஸோ 9,2 ஐ மேக் as a permanent. ஓகே. நவ் 6லேருந்து ட்ராவல் பண்றேன். 9 இஸ் மினிமம். ஸோ 9 + 2 11. ஸோ திஸ் இஸ் மினிமம். ஐ மேக் திஸ் as a permanent. Now if I want to travel from 1 to city 6, ஃபர்ஸ்ட் 6 போட்டுருங்க. 6ல பர்மனன்ட் என்னன்னு பாருங்க. 2 இருக்கு. ஸோ 2க்கு பர்மனன்ட் வந்து 3, 3க்கு பர்மனன்ட் 1. ஸோ டிராவல் எப்படி இருக்குன்னா 1 3 2 6, டோட்டல் வந்து 9 கிலோமீட்டர்ஸ். எனி டவுட்? இல்ல சார், இல்ல. யா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை திஸ். அக்கார்டிங் டு திஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட் டவுன் வாட் இஸ் தி ரூட் you have to go for it and what is the total kilometer. அவ்வளவுதான். Right? So this is Diksha's algorithm. Right? Any doubt? Can you proceed? Yes sir. Yeah. Okay. So இது இன்னொரு just a problem. Leave it. So next வந்து minimum spanning tree. ரைட்? இதுல 2 அல்காரிதம் இருக்கு. பிரிம்ஸ் அல்காரிதம் ஒன்று இருக்கு, குருசால்ஸ் அல்காரிதம் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த அல்காரிதம் சொல்ல மாட்டாங்க. யூ ஃபாலோ திஸ், தட் இஸ் ஈஸி. ரைட்? இது வந்து ஈஸி தான், பட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஸோ நிறைய எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ல நிறைய டேபிள்ஸ் போடணும், அதே மாதிரி இதுலேயும் டேபிள்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வரணும். அதனால லீவ் திஸ், கோ ஃபார் திஸ். திஸ் இஸ் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ஓகே. இந்த மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீனா என்னன்னா கேபிள் கனெக்ஷன் டு ஆல் தி ஹவுசஸ். எவ்வளவு கேபிள் மிச்சப்படுத்தி கனெக்ட் பண்ணணும், அதுதான் வந்து மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீ. ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஹவுஸ்னா, ஒரு சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஸோ டேபிள் வந்து இப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணனா எனக்கு கேபிள் செலவு நிறைய ஆகும். ரைட்? ஸோ இதை விட பெஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னா ஐ கேன் கோ லைக் திஸ். கனெக்ஷன் இப்படி கொடுக்கலாம். ரைட்? This one is called as minimum spanning tree. So how to connect all the nodes, that is what we call as a minimum spanning tree. Okay. So இதுதான் வந்து இந்த மெத்தடோட மெயின் திங்.
So we follow Crusel's algorithm, right? Of course, these are all statements. Direct because it is easy, right? Okay, let me go for the problem. இந்த மாதிரி இதே மாதிரி questions கொடுத்துருவாங்க, diagram கொடுத்துருவாங்க. So you can able to see what is the amount of cable required for connecting 1 and 2 house. So அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க 1 2 1 4 இந்த மாதிரி வந்து you got that overall table, right? It is everything connected, right? So they are asking you to identify the minimum spanning tree network for this particular problem, right? Can we proceed? Yes, can we proceed? Yes, sir. Yeah. Cut ஆயிச்சா இல்ல இல்ல சார். Okay. Yes, sir. Okay. Right. So let me proceed. So here, what I am going to do is, I am going to identify for each network what is the distance, and I am going to write it accordingly, right? So பாத்தீங்கன்னா இதான் 1 and 2 கனெக்ட் ஆயிருக்கு 4, அதை இங்க எழுதிக்கிறேன். 1 and 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு 2, 1 and 5 கனெக்ட் ஆயிருக்கு 3, அதே மாதிரி 2 and 3 கனெக்ட் ஆயிருக்கு 6, 2 and 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு 6, and 3 and 4 5, 4 and 5 4, right? 3 and 6 9. So whatever it is, you can write in any manner, don't worry, but make sure you write everything, right? So after you write this, count it. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 இருக்கணும் இங்க. They were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. கரெக்ட்டா 18 வந்துருச்சு. சார் எஸ், ஒரே ஒரு டவுட் சரிங்க சார், இதுல வந்து 2 to 1 இன்க்ளூட் பண்ண கூடாதா சார்? இல்லப்பா, இது வந்து இட் இஸ் நாட் ரூட், போகிற ரூட்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் கனெக்ஷன் இல்லையா? இது 2-way கனெக்ஷன் மாதிரி, வயர் கனெக்ஷன். அதனால 2 to 1 1 to 2 ஒன்னு தான். சேம். ஓகே சார், புரிஞ்சுது. ஓகே சார். ஓகே, சோ ரிட்டர்ன் லைக் திஸ், ரைட்? இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணனும்னா வெரி வெரி சிம்பிள், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் அவுட் பண்ணனும், ரைட்? அதான் வந்து க்ரூசால்ஸ் அல்காரிதம். சோ அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் அவுட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 இருக்கு, இதான் 1 தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அடுத்து என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. ஸோ இதுவும் வரும், இதுவும் வரும். ஸோ எது வேணாலும் போடலாம், இது 2 போடலாம், இது 3 போடலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் 2க்கு அப்புறம் 3 இங்க இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதை மாதிரி நான் வந்து சார்ட் அவுட் பண்றேன். சார்ட் அவுட் பண்ணா யூ வில் கெட் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பிளஸ் I just marked my nodes alone. All nodes I am just marked. Yeah. So all nodes, yes. சார் அது ரேண்டமா வந்து மார்க் பண்ணிடலாம்ல சார்? அந்த நோட்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது ரேண்டமா மார்க் பண்ணிடலாம், இல்ல அதே பேட்டர்ன்ல மார்க் பண்ணணுமா சார்? क्वेश्चन கொடுத்த பேட்டர்ன்ல தான் மார்க் பண்ணணுமா அப்படி? இல்லப்பா, क्वेश्चनல இருக்கிற பேட்டர்ன் மாதிரி மார்க் பண்ணாவே பெட்டர். ஓகே சார், ரைட்டா? ஸோ ஏன்னா கீ அப்படிதான் வரும். ஸோ இந்த 7 தூக்கி மேலாம் போட்டிங்கன்னா அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? பெட்டர் யூ ஃபாலோ த சேம் பேட்டர்ன். 7 எங்க இருக்கோ அதே மாதிரி லொகேஷன்ல 7 போட்டுருங்க. ஓகே சார். யா, ஸோ இப்போ இதை போட்டுட்டேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மார்க் ஆல் மை திங். இது வந்து அப்படியே கொஸ்டின் பேட்டர்ன் தான் இருக்கும், ரைட்? இது கொஸ்டின் பேட்டர்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான், பட் என்ன கனெக்ஷன் இல்லை, அவ்வளவுதான், ரைட்? கனெக்ஷன் இல்லாம அப்படியே போட்டிருக்கேன். ஓகே, நவ் you connected one by one. So 1 7 1 இருக்கு, ரைட்? கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இட் should not form a closed loop, ரைட்டா? லூப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை விட்டுடணும், ரைட்? தட் இஸ் ஒன் ரூல், ரைட்? லூப் ஃபார்ம் ஆகாம கனெக்ட் பண்ணணும், தட்ஸ் இட்.
right? அது எப்படின்றது இது क्वेश्चनலயே வரும். we will discuss it. First 171 71 I can connect, I can mark it as 1, strike out this. Next 14, mark 14, that's 2, strike out this. Next 89, mark 89, strike out this. Next 15, mark 15, mark it as 3, strike out. Next 67, 67, mark it, strike out. Next 79, இப்போ 79 மார்க் பண்ணும்போது இங்க ஒரு லூப் க்ளோஸ்டு லூப் ஆயிடுது, right? So when I mark 79 it forms a closed loop here. இங்க ஒரு loop form ஆயிடுது. So it should not be like that. Okay, அப்பா you should skip this. அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Skip it. We'll go for 1 2 now. 1 2 is 4. I can connect. Over. 4 5. 4 5 again it forms a closed loop. இது வந்து ஒரு closed loop form ஆகுது, right? So you should not consider it. Skip this. 3 4 3 4 I can connect 5, right? So 5 7, yeah, I can connect it, right? 5 7 I can connect, that is 5. Next 9 10 I can connect it, that is also 5. So all the nodes are connected now, right? மத்தெல்லாம் skip பண்ணிடலாம், right? So total எவ்வளவு வருது, just add it, put it out. That is the total cable you require. So this is Kruskal's algorithm. Sorry, yeah, Kruskal's algorithm. Any doubt in this? Yeah. சார் இந்த கனெக்ஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது சார்? Yeah, you start with first value. First value na first 7 8. ஓ, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மினிமம்ல இருந்து ஆமா, இது வந்து இப்படி இருக்கும். இத வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 to 8 1 ஆகிறதால 8 to 9 அடுத்து 2. ஆமா ஆமா. சோ ஜஸ்ட் சப்போஸ் ரெண்டு வேல்யூ வந்து சார் ரெண்டு வேல்யூ வந்து ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினாக்க ரெண்டு அடுத்து 3 1 to 5 3 இருக்கு and இன்னொரு அடுத்து 3 போட்டுருங்க. 4 4 4 2 4 1 4 போட்டுருங்க, 8 9 போட்டுருங்க. இது எப்படி ஆர்டர் எதை முதல்ல போடணும் சார்? எஸ், எதை முதல்ல போடணும் சார்? அப்போ 1 to 5 போடணுமா 6 7? it doesn't matter. ஏனா அது தனி ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகும். சோ இது பாத்தீங்கன்னா 7 8 ம் கனெக்ட் ஆகுது. 1 4 அடுத்து எடுத்துக்கிறேன், அதுவும் கனெக்ட் ஆகுது. 8 9 எடுத்துக்கிறேன், அதுவும் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே சார். It will form, doesn't matter. என்னன்னா லூப் ஃபார்ம் ஆக கூடாது, அதுதான் மெயினா பார்க்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா when I go for 7 9 7 லைன்ல ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்? சோ இத நான் கனெக்ட் பண்ணா இது ஒரு லூப் ஆயிடுது. You should not consider that. Okay sir. So that alone you have to concentrate. And once all the nodes are connected, you leave it. You skip the other things. Right? So allow. So இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆச்சுனா விட்டுருங்க. மற்ற எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. So total whatever you add, so 4 plus 2 plus 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 1 plus 2 plus 5, you will get what is the total length of the cable required. Right? This is minimum spanning tree. Very very simple. Right? Any doubt on this? Yeah. இல்ல சார். Yeah. Okay. So now we'll proceed with the next one, this CPM. So critical path method. Okay. So இது மெயினா எது கண்டுபிடிக்கணும்னா if I do any project work or whatever things, இதுல வந்து you have some operations which is very very critical, which will affect the delivery of a particular project. Right? For example, building கட்டறோம்னா பில்டிங்ல சில கிரிட்டிக்கலான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோரிங் இருக்கு, பிரிக்கிங் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு, உள்ள வந்து டிசைனிங் இருக்கு, சிலதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். ஸோ அது வந்து முடிக்கணும்னா என்ன ஆகும்னா வாட் ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த பில்டிங் முடிக்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து டிலே ஆகும். ஸோ யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைங் விச் இஸ் கிரிட்டிக்கல் பார்ட், ரைட்? அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது மட்டும் you have to concentrate more when compared to the other part, right? So that is what this main concept is.
So it is used for some activities. Any activity you can use this. Okay. Okay. So these are some statements, David. So you have an activity. So this activity is always mentioned in an arrow. Or activity one arrow mention ago. So they will also mention what is the particular activity. Bracket la what is the time taken for that particular activity. Mention. So nodes you have and an arrow. The arrow is an activity. So you always consider an arrow. Based on that only you are going to identify what is the path. Okay. Right. Let me consider this. So this also taken from Taha. It is not from Pannisavam. It is full of Taha based. Right. So first thing is you have a particular activity and predecessors. Predecessors, for example, one activity முடிச்சாதான் அடுத்த activity போக முடியும். அதெல்லாம் வந்து predecessors இருக்கும். What is the time taken for this? Okay. So I'm going to draw this diagram. இது எப்படி வரையணும்? First activity, I'm putting it as A, which is 5. And second activity, it is not also, it doesn't have a predecessor. அப்போ ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். Right? Which is B. Right? Now, C is connected to A. Right? So activity C பண்ணோம்னா A முடிச்சிருக்கணும். அப்போ 2ல இருந்து வரணும். Right? I am going to connect it like this. This is D. Right? Of course, that is also, I think C put, C on the, I think, missed here. Yeah. So, the thing is, sorry. So, we have a connection here. B and C சேர்ந்து வந்து F னு இருக்கு இல்லையா? So, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால connecting it. So, since this C is related to B and C, I am not connecting it first. I am going for this D. D வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is the activity. And D is also having separate one, which is G. That is also connected. So, I think we completed this A, B, T, and G. இதெல்லாம் சிங்கிளா இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ரைட்? நெக்ஸ்ட் டபுள் இருக்குது பார்ப்போம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பிசின்னு இருக்கு. பிசி இருந்ததுன்னா இ வரும். அதே மாதிரி பிசி இருந்ததுன்னா எஃப் வரும். ரைட்? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து ஷுட் பி கனெக்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் மை சி. ஸோ பியு சியு முடிஞ்சது வந்து I call it as F and another one which is E. So I complete this two. Last DU EU முடிஞ்சதுன்னா H. Right? So D தனியா இருக்கு, E தனியா இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். அப்ப இங்க ஒரு டம்மி போட்டுக்கிறேன். Right? I will put a dummy. Right? So a dummy line by means of dotted lines. And I will put this as H. Right? We complete everything here. Right? So okay, இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்கும். இப்போ நான் இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவேன். Right? What I am going to do is you connect this thing. So பாத்தீங்கன்னா 6, 8, 5. Right? So இது எல்லாமே வந்து லாஸ்ட்ல முடியும் போது ஒன்று தான் இருக்கணும். இங்க எப்படி ஸ்டார்டிங்ல ஒன்று இருக்கோ ஒரே ஒரு நோடு இருக்கும், அதே மாதிரி எண்டுலயும் வந்து ஒரே ஒரு நோடு இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன், இந்த 6, 8, 5 எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கு, அதெல்லாம் ஒன்னாக்குறேன். ரைட்? So I will write it like this. Okay? So ஒரே ஒரு வேல்யூ 6 போட்டுக்கிறேன், எல்லாத்தையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? சார் இந்த டம்மி நோட் எதுக்காக போடுறது சார்? அது வந்து சும்மா தான்ப்பா, அது திருப்பி நான் மாத்திடுவேன்ப்பா. இப்போ நான் டைரக்டா இங்க கனெக்ட் பண்ண முடியலன்றதுக்காக டம்மி போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஓகே சார். ரைட்? அதை நான் மாத்திடுவேன். இதுல பாருங்க, இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல வரும். இப்போ நான் இப்படி இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த 6, 8, 5 வந்து ஒன்னாக்கிட்டு ஒரே ஒரு இதுவா போட்டுட்டேன், 6ன்னு போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ எஃப், ஹெச், ஜி வந்து எல்லாமே இதுல கனெக்ட் ஆயிடுது. இப்போ என்ன பண்றேன், இந்த டம்மி இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 எடுத்துருவேன். எடுத்து டைரக்டா இந்த 4ல கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது இ வந்து டைரக்டா இங்க 4ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? ஓகே, சாரி, ஐ திங்க் அது அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் போல. ஓகே. So I just left it. Actually, இதுவும் பண்ணலாம். So what we can do is we can remove this and we make it as a 4. I think sorry, it will confuse. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க 4ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா H ஒன்னு வரும், G ஒன்னு வரும். அதனால தான் இதை டம்மி போடுறேன். Can you understand? இப்போ நான்
இதை வந்து 4 ஓட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இ டைரக்டா இங்க போட்டோம்னா 4ல இருந்து ஜியும் வருது ஹெச்சும் வருது. ரைட், ரெண்டு ஆரோ வரக்கூடாது. அதனால தான் இப்போ டம்மி போட்டுட்டு இங்க கொண்டு வரேன் வச்சு. ஓகே ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தி டேர்ம். இதெல்லாம் போட்டுட்டேன். ஐ கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பர்டிகுலர் டயக்ராம். இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஐ யூஸ் டூ சிம்பிள்ஸ், a square for forward pass, a triangle for backward pass. ரைட்டா? ஸோ ஒன்னா ஸ்கொயர் போட்டா ஐ எம் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை. ரைட், ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை. அது முடிச்சிட்ட பிறகு பேக்வர்ட் பாஸ்ல ட்ரையாங்கிள் போட்டுட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை. ரைட், ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாஸ். ஃபார்வர்ட் பாஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் எதுவோ you have to consider that has to be put it in the square. Okay, the first one is 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ரைட், இப்போ I am connecting 3 and 2. ரைட், இதுல எது மேக்ஸிமம்? 6 ஒன்னு இருக்கு, 5 ஒன்னு இருக்கு. so total maximum is 6. so yeah, okay, so I am going like this. So I am starting with 2. So 2 எங்கெங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. So 2 is connected only to 1. ரைட், வேற எந்த ஆரோவும் வரல. ஸோ அப்போ இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 5 I am putting in a box. Next 3 வரேன். 3 you have two terms. 1 and 3 is connected, which is 6. And you have one more arrow here. So which is 1, 2 and 3, which is 5 plus 3, 8. Which is maximum here? 8 is maximum, right? You put that alone. புரியுதுங்களா? Can everybody understand? Yes? Yeah, can I proceed? Proceed பண்ணலாமா? Okay. Now I'll go for 4. 4 ல என்ன கனெக்ஷன் பார்த்தா இந்த இது மட்டும் தான் இருக்கு. 8 மட்டும் தான் இருக்கு. So 8 plus 5. Right? 8 plus 5 totally 13. Next 5 வர இது 0. 5 வந்து என்னென்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு, E கனெக்ட் ஆகுது. So you are 2 this, right? So 4 and 3. So this is 4 plus 0. So the 13 plus 0 இங்க 13 வருது. So you have 13 here. Then 8 plus 2 10 இருக்கு. இதுல maximum வந்து 13. So you have to consider 13. Okay? Yeah. You have to consider 13 here. Next 6. I'll go for 6. Right? Because அது மட்டும் தான் missing. I'll go for 6. 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 plus 11, you are getting 19. 13 plus 12, you are getting 25. 13 plus 1, you are getting 14. This is the maximum of the 25. You mark that. Right? So, this is maximum. Mark right? All the nodes should have a square box. This is the first step. Second step, it's the backward pass. Backward pass is a triangle. இப்போ என்னன்னா எது மினிமமோ அது கன்சிடர் பண்ணணும். ரைட், whichever is minimum that has to be considered. Forward pass maximum, backward pass minimum. Right? Okay. So 25 ல start பண்றேன். I put that in a triangle. Next 5. So 5 வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? இது மட்டும் தான் 5. Right? So only one data. Right? So which is 25 minus 12, right? We are getting 13. Next 4. 4, 5 ல இருந்து இருக்கு, which is 13. 25 minus 1, right? Which is 24. So 13 ஒன்னு இருக்கு, 24 இருக்கு. Minimum is 13. So you consider that. Backward pass you have to consider minimum 13. Now let me go for 3. In this 3 connection,
6 ல இருந்து வருது 25 minus 11, you are getting 14. 13 minus 2, you are getting 11, right? Allow that, right? So anything else? Yeah, only this 2, right? This minimum on the 11. You mark it as 11. Next 2. 2 பார்த்தீங்கன்னா 3 ல இருந்து வரலாம் 4 ல இருந்து வரலாம். So 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 minus 3, right? So you will get 9. Sorry, 8. Similarly, 13 minus 8, right? You will get 5. So minimum is 5. You put that as a box. Now here, so 8, so 3 is connected and 2 is connected. So this is 11 minus 6 and this is 5 minus 5, 0. So this will be 0, right? So we completed a square box and a triangular box. Any doubt up to this? Yeah, can we proceed? Sir, adding subtracting மட்டும் திருப்பி ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஃபார்வர்ட் பாஸ் எப்படி போடுறதுன்னு. Okay. Just a minute. Yeah. First வந்து 0 போட்டுக்கிறேன். Next 2 வரேன். 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு arrow தான் இருக்கு. So 0 plus 5. So 5 போட்டுக்கிறேன். Next 3 வரேன். 3 ல வந்து ரெண்டு arrow வருது. So ஒன்னு 6 இன்னொன்னு 3. 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 கவர் பண்ணி தான் வருது. So 8 plus, so 5 plus 3 8. இன்னொன்னு 6. எது மேக்ஸிமம் அதான் போட்டுக்கலாம். அப்ப இங்க 8 வரும். அடுத்தது 4. 4 ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா you have two path. One is from 2, other is from 3. Sorry, only one, which is only 2. ஏன்னா இது வந்து arrow வந்து இப்படி இருக்கு, right? Yeah, only this. So which means 5 plus 8, so we are getting 13. Next 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாத் இருக்கு. So 4 ல இருந்து ஒன்னு 3 ல இருந்து ஒன்னு. So 4 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 13 வரும். 3 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 8 plus 2 10. So இதுல வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து 13, அது இங்க போட்டுக்கிறேன். கடைசியா 16 6. இந்த 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா you have 3 parts. So 8 plus 11, which is 19. Then 13 plus 12, 25. 13 plus 1, 14. So the minimum, so maximum வந்து 25, I will consider here. Now backward first. 25 போட்டுக்கிறேன். Subtract பண்ணிக்கிட்டே வரேன். So 6 க்கு அப்புறம் 5. So 25 minus 12, அதான் minimum. 13. 4 க்கு வரேன். 4 ல 2 இருக்கு. 13 ஒன்னு இருக்கு. 24 ஒன்னு இருக்கு. So minimum is 13. I will mark it here. Next 3 வரேன். 3 வந்து பார்த்தா 25 minus 11. 13 minus 2, இது ரெண்டு தான் இருக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா minimum is 13 minus 2, which is 11. Next 2, 11 minus 3 and 13 minus 8. Minimum is 13 minus 8, 5. And last 0. Right? We complete all these things. Okay? Now, இதுல triangle-உம் rectangle, square-லயும் எந்த value equal இருக்கோ அதுதான் வந்து critical path. Okay? Which means my critical path is 1, 2, 4, 5 and 6. This is my critical path. Right? Of course, இதுவும் critical path தான். Right? Right? So because 1 to sorry. Of course, you have to go. Sorry. Yeah. So this is my critical path, right? Which means my activity A, my activity D, activity H, right? These are my critical activities. Any doubt on this?
சார் கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கணுமா மினிமம் வேல்யூ இருக்கணுமா சார்? இல்ல, நீங்க ஃபார்வர்ட்ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கணும், பேக்வர்ட்ல மினிமம் வேல்யூ இருக்கணும். இல்ல சார், இப்போ 6க்கு போறதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்ல சார், அதுல நம்ம வந்து 1 2 4 5 6 சூஸ் பண்ணிருக்கோம்ல சார், அது மினிமமா இருக்கிறதுனால சூஸ் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல மேக்ஸிமமா இருக்கிறதுனால. ஓகே சார், மேக்ஸிமமா இருக்கிறதுனால தான். ரைட், this is the path is maximum value, ரைட். அது எப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரும் இதுவும் எங்க ஈக்குவலா இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், அதே மாதிரி இதுவும் ஈக்குவல். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே பார்த்து வரும். ரைட், எதுலாம் ஈக்குவலா இருக்கோ அது மாதிரி பார்த்து வரும். ஸோ மை கிரிட்டிக்கல் பாத் இஸ் 1 2 4 5 6. ரைட், தட் இஸ் திங். ஓகே, ஸோ இது தேவையில்லை, பட் இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் நீங்க சும்மா போடணும்னா போட்டுக்கோங்க. ரைட், ஸோ வந்து 2 இருக்கு. ஸோ ஃப்ளோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளோட்ஸ்னா என்னன்னா என்ன சொல்லுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஃப்ரீயா இருக்கிறது, அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து கொஞ்சம் வாட் கேன் சே ஒரு குஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி. ரைட், ஸோ பொறுமையா பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் பொறுமையா பண்ணலாம், இதுதான் வந்து ஃப்ளோட். ஃப்ரீ ஃப்ளோட்னு ஒன்று இருக்கு, டோட்டல் ஃப்ளோட்னு ஒன்று இருக்கு. டோட்டல் ஃப்ளோட்னா எவ்வளோ டைம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் டைமை டிஸ்டர்ப் ஆகாம. ரைட், அது வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட். ஃப்ரீ ஃப்ளோட்னா எவ்வளோ டைம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி டிலே பண்ணலாம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி சி இருக்கு இல்லையா, ஐ வில் கோ ஃபார் த கிராஃப். இப்போ ஆக்டிவிட்டி ஏ எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ஏ இருக்கு, இப்போ ஆக்டிவிட்டி சி வேணும்னா ஏ கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் சி வரணும். ரைட், ஸோ நான் இப்போ வந்து ஏ வந்து எவ்வளோ டிலே பண்ணலாம் ஸோ தட் சி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட். ரைட், ஏ எவ்வளோ டிலே பண்ணலாம் ஸோ தட் டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் இந்த 25 days 25 month வாட் எவர் இட் இஸ், இந்த 25 days அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது, அது வந்து what you can say the other one. Right, so that is total float. Okay, so அது எப்படின்னா இதான் ரூல். Right, so I mentioned here total float is triangle J minus square I minus distance Dij. Right, ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்ளிகபிள்னா ஒன்லி நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு, நாட் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கும், அது ஏதாவது ஒன்று டிலே ஆனாலும் இட் வில் டிலே தி என்டையர் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட். பட் நான் கிரிட்டிக்கல் கொஞ்சம் டிலே பண்ணலாம், அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்போ நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பி சி இ எஃப் ஜி. இப்போ பி வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ triangle minus square minus dj. So triangle 11, right, 11 minus this 0 minus 6, that is 5. For example activity C பார்க்கிறேன், activity C இப்படி போகுது. So 11 minus 5 minus 3. activity E போறேன். So triangle 3 minus 8 minus 2. Right, hope you can understand here. இதுதான் கொஞ்சம் கிளீனா புரியுது, ஏன்னா எல்லாமே வேற வேற வேல்யூ. ரைட், ஸோ 13 ட்ரையாங்கிள்ல 13 மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்கொயர்ல 8 மைனஸ் 2. ரைட், தட் கிவ்ஸ் யூ டோட்டல் ஃப்ளோட். ஃப்ரீ ஃப்ளோட்னா ஸ்கொயர்ஸ், 2 ஸ்கொயர்ஸை மைனஸ் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸோட சாரி அந்த ஹவர்ஸோட மைனஸ் பண்றது, which means 8 minus 0 minus 6. Right, similarly here 13 minus 8 minus 2. இதெல்லாம் வந்து free float and total float. So which means B வந்து 5 days, இது வந்து டேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 days டிலே பண்ணலாம், அது வந்து மொத்த ப்ராஜெக்ட் டைம் அஃபெக்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி 2 days டிலே பண்ணலாம், அடுத்த
இதுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அடுத்த ப்ரீடிசஸர் அடுத்த ஆக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. It is what the meaning is, right? Can everybody understand? Yeah. Yes sir. Yeah. So next is Gantt chart. இது விட்டுருங்க. ஸோ இது தேவையில்லை, ரைட்? ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வரையணும்னா வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு வாட் எவர் வி டன் ஹியர், ரைட்டா? ஸோ இதில் என்னவோ அதே தான் இங்கே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் உங்களோட ஆரோ. கிரிட்டிக்கல் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு மறைஞ்சிக்கணும். ஸோ ஏ வந்து 5 போட்டுக்கிறேன், டி வந்து 8 போட்டுக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் 25 வரைக்கும் ஸ்கேல் போட்டுக்கிறேன். ஸோ 5, 8, 12 இதுதான் கிரிட்டிக்கல் போட்டுட்டேன். அடுத்து பிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். பி வந்து 6, ஸோ இப்போ 6 வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன், ரைட்? அடுத்து சி வரேன், ரைட்? சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? 2லேருந்து ஆரம்பிக்குது. 2 வந்து 5, அப்போ 5லேருந்து, ஸோ 5லேருந்து ஆரம்பிச்சு 3, ஸோ 5 + 3 8, ரைட்? அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இன்றது ஆக்டிவிட்டி இங்கே இருக்கு. இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? 8லேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்போ யூ கேன் மார்க் இட் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ரஃப் ஸ்கெட்ச் போட்டுருங்க. ஸோ போட்டு வேணும்னா போடலாம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ கேன் வி ப்ரொசீட்? எஸ் சார். யா. நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ட். ஸோ சிபிஎம் பார்த்தோம், பர்ட். ஸோ சிபிஎம் வில் டெல் யூ வாட் இஸ் தி கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? பட் பர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will tell you when you can complete the project and what is the probability of completing the project, right? So அதுதான் வந்து difference. It is also a CPM. So CPM பண்ணிட்டு தான் பர்ட் பண்ண முடியும், but a little bit difference, right? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have 3 different times, right? One is pessimistic time, optimistic time, most likely time, right? இது என்னன்னா, ஸோ பெசிமிஸ்டிக் டைம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும், அதனால இவ்வளோ டிலே ஆகலாம் அப்படின்றது பெசிமிஸ்டிக் டைம். ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் கரெக்டாக இந்த டைம்ல முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம். மோஸ்ட் லைக்லினா ஸோ ஓகே இது இருந்ததுன்னா இன்னும் சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது திஸ் இஸ் நார்மல் அண்ட் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட். சாரி, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். ஸோ மோஸ்ட் லைக்லினா வந்து இந்த டைம்ல முடிச்சிடலான்றது. ஆப்டிமிஸ்டிக்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது ஆப்டிமிஸ்டிக். ஸோ அதுதான் வந்து இப்படி காமிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் இஸ் வெரி லெஸ் when compared to normal time, so which is most likely time, and it is less when compared to pessimistic time. ஸோ அதிகமான டைம் எடுத்துக்கிறது பெசிமிஸ்டிக். அதாவது திடீர்னு மழை வருது, இதெல்லாம் டிலே ஆகலாம், இந்த மாதிரிலாம் சொல்றது வந்து பெசிமிஸ்டிக் டைம். இந்த 3 டைம் கொடுத்துருவாங்க. இந்த 3 டைம் வச்சு தான் we have to identify what is the probability. Okay, right? So இது எப்படின்னா you have a time range, right? இதுக்கு வந்து ஒரு certainty கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் யூஸ் பண்றோம், right? Of course நிறைய படிச்சீங்க, 6 சிக்மா பண்ணிருப்பீங்க, 3 சிக்மா 6 சிக்மா, இதே கான்செப்ட் தான். இந்த சிக்மான்றது என்னன்னா certainty கண்டுபிடிக்கிறது தான், ரைட்டா? ஸோ இதுலயும் வந்து certainty கண்டுபிடிக்கிறோம். certainty எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? this is the formula. So pessimistic time minus optimistic time divided by 6, right? இதை போட்டு தான் you have to identify sigma. ஸோ இதை நான் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறேன். இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸோ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா ஸ்கொயர் which is square of this. So right, TP minus TO divided by 6 the whole square. இதுல வந்து நான் சிக்மா கண்டுபிடிக்கிறேன், right? So the greater the variant, the more uncertain the time is, right? அதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, வேரியன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒழுங்கா இல்லைன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு தான் இது ஐடென்டிஃபை பண்றது, ரைட்? ரைட். அது இல்லாமல் ஸோ டைம் எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம். டைம் எஸ்டிமேட் டி, இது வந்து ஃபார்முலா. இது எதுக்குன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்துக்கு போறதுக்கு இந்த டைம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், டி தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ யூஸ்வலி ப்ரீவியஸ்லி பர்ட் சிபிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் திஸ் டைம், சாரி டியூரேஷன் எங்க டேரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் இங்க டி இப்ப, ரைட்? இதுதான் வந்து
அங்க TE. ஸோ ஏன்னா அங்க 3 டைம் இருக்கு, எந்த டைம் எடுத்துக்கிறது அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் டைம் விச் இஸ் TO plus 4TM plus TP divided by 6. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் TE கண்டுபிடிக்கணும். ரைட், தட் இஸ் ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் இஸ் how to identify the probability. ரைட், இந்த ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா Z இது நார்மல் டிவியேஷன் அந்த போடுவோம். கிவன் டைம் மைனஸ் என்ன நமக்கு கிரிட்டிக்கல் பாத்ல வந்த டைம் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் பாத். இதுதான் வந்து உங்க Z வேல்யூ. ரைட், ஸோ யூ கேன் ஐடென்டிஃபை திஸ் பை யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இதில் 2-3 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு விச் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. மெயினாக வந்து இந்த 2 ஃபார்முலா தான். ஒன்று வந்து வேரியன்ஸ், ரைட், ஸோ திஸ் ஒன், ரைட். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் your Z value and this TE value. The main. Okay, so of course உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இந்த Z வேல்யூ விட்டா கூட you will lose only 4 marks maximum. ரைட், மற்றதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக போட்டுடணும். இது வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. பட் இஃப் யூ தெரியலன்னா you will lose only 4 marks. ரைட், ஓகே, let me proceed. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க. ஒரு எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்றாரு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இந்த டைம் முடியும், நார்மலா இந்த டைம்ல முடியும், பெசிமிஸ்டிக்கா இந்த டைம்ல முடியும்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி 2 எக்ஸ்பர்ட் 2 வகையில சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், இப்போ நான் TP minus TO divided by 6 போட்டேன்னா I'll get some value. எக்ஸ்பர்ட் ஏக்கு ஒன்று கிடைக்குது, எக்ஸ்பர்ட் பிக்கு ஒன்று கிடைக்குது. இதுல வந்து எந்த வேரியன்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படி பார்த்தா இது, அப்ப இவர் தான் வந்து ரொம்ப கரெக்டா சொல்றாருன்னு அர்த்தம். ரைட், அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் போடுறது. ரைட், so that is the main purpose. Any doubt up to this? No sir. Okay, right. So now let me consider this problem. Right, you have an activity, right? So activity A predecessor activity B. So activity C after activity A, activity D after activity A. Similarly, you have this activity. You have given the time, optimistic time TO கொடுத்துட்டாங்க, most likely time TM கொடுத்துட்டாங்க, pessimistic time TP கொடுத்துட்டாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்தாதான் பட்டு. Right? They are asking you what will be probability for completing in 27 weeks. 27 weeks complete பண்றதுக்கு என்ன probability? இது எல்லாமே in weeks. Okay? Okay, first step is let us draw the diagram. Right? So this is in our table. Now I'll identify what is estimated time now. ஏன்னா இதை வச்சு தான் நான் ஆக்டிவிட்டி போடணும். So you know what is the estimated time formula? TE is equal to TO plus 4TM plus TP divided by 6. Right? அதில் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேன் அதே தான். இந்த formula use பண்ணி I'll identify what is the estimated time TE. Right, so this is the time I'm going to use for my identifying my critical path. Okay, now let me draw the path. First activity A 4. In the 4 eduna in the value, not this one. Okay, next activity 3, which is 5. B activity is over. So A activity comes C வருது. So C which is 7 and D activity வருது which is 8. Then we have E activity. இந்த E activity பார்த்தீங்கன்னா B and C combined. இப்போ நான் தனியா போட முடியாது, இங்க டம்மி போட்டுக்கிறேன். இப்போ இங்க இருந்து கொண்டு வரேன். Right? So B and C combined which is E activity. Right? Next F. So F வந்து பார்த்தீங்கன்னா D and E. ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு டம்மி போட்டுக்கிறேன். டம்மி போட்டுக்கிட்டு F activity which is 8.67. Right? இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் I will refine it. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதை நான் எடுத்துடலாம். ஸோ I can remove this. Right? ஸோ இதை நான் டைரக்டாக அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி சிஇன்னு போட்டுக்கலாம். ரைட், ஸோ அதே மாதிரி இதையும் இதுவுமே பண்ணலாம். ஸோ ஐ கேன் டூ தட். ஓகே, ரைட். ஸோ கேன் வி ப்ரொசீட்?
ஸோ இதுதான் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். ரைட், இதை பாருங்க, இதை நான் எடுத்துட்டேன். இதை எடுத்துட்டு சி டைரக்டா இங்க 3க்கு கொடுத்துட்டேன், 7 ஆக்கிட்டேன். ரைட், இப்போ இந்த ஈயும் இதை எடுத்துட்டேன். இதை எடுத்துட்டு இப்படி போட்டுட்டேன். ரைட், ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. நவ் ஐ ரெடியூஸ்ட் இட் ஒர்க். Right. Now what I have to do is I have to go for this forward pass and my backward pass. First 0 activity 2 வந்து ஒரே ஒரு arrow தான் 4 sub of 4. activity 3 ரெண்டு வருது, ஒன்று வந்து B இன்னொன்று C. So this is 5 and this is 4 plus 7, right, which is 11. Maximum is 11, so consider 11. Next activity 4. So the 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா you have 2, 4 plus 8 which is 12, 11 plus 7 which is 18. Maximum is 18. Let me put it here. Next இது டைரக்டா ஒண்ணே ஒன்று தான், I can put it as 26.7. right? So next make it as a backward pass, minimum value, go for 4, subtract it, you'll get same 18. Go for 3, right? 3 is also subtracting it, you'll get 11. Go for 2, right? So 2 is 18 minus 8, 10, and 11 minus 7, so which is I think sorry 5. Minimum is 5. Sorry, 4. Sorry 4. So minimum is 4. So I can put that 4 here. So remaining is there. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் வந்துருது, right? So my critical path is this and this. Okay, it's my critical path. Any doubt in this? Yeah. Any doubt? Sir, இல்ல sir. Okay. Right, now I identify what is my critical path. Okay, so the time expected is 26.67 weeks to complete this particular activities. The project முடிக்கிறதுக்கு 26.67 weeks தேவைப்படுது. But the question என்ன கேட்டிருக்காங்க, 27 week complete பண்றதுக்கு what will be the probability கேட்டிருக்காங்க. I don't know. So, but even though you got this 26.67 weeks completion, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா estimated time base பண்ணி, ரைட்டா? So but optimize ஆகலாம், so pessimistic problem வரலாம், anything you can expect. அப்போ கரெக்டான probability என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், right? For that we draw this diagram, right? So எதெல்லாம் வந்து critical activity-யோ அது மட்டும் I just marked in red color. Okay, so remaining it is in non-critical activities B and D. So let me consider like this. Now let me identify what is the variance for this, right? My variance is, you know the formula, TO minus TP divided by 6, right? The whole square. So sigma, I identify this. I identify what is my sigma square. I'll get a value. Now I'll identify what is the overall summation of this critical activity alone, right? So my overall sigma square is 0.45 plus 1.777 plus 1.777 plus 1.777. We'll get 5.776. So from this I identify what is my sigma, which is 2.403. Okay, any doubt in this? Yeah. Any doubt in this? No, sir. Okay. Now
my total week is 26.67 week. They're asking what is the probability for completing for 27 week. So this is my formula. My given answer is 27 week. My whatever calculated is from critical path is minus 26.61 divided by that variance what we identified previously to 2.4203. We get this. So we're getting 0.1373. You can identify what is the probability for this, right? In the calculator, so you can go to mode, normal deviation mode இருக்கும். அதுல போயிட்டு PQR ன்னு இருக்கும். அதுல P choose பண்ணி 0.1273 போட்டீங்கன்னா you will get this direct answer. The table தேவையில்லை, right? Calculatorல you can do that, right? So this means that to complete this project you need 55.757%. அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, right? Any doubt on this? Yes. சார் கால்குலேட்டர்ல எப்படி சார் போடணும்? Yeah. Do you have a calculator? வச்சிருக்கீங்களா? இப்போ இல்லை சார், அது இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். மோட் ப்ரெஸ் பண்ணும்பா. ஸோ when I press the mode, அதில் வந்து நார்மல் டிவியேஷன் ஒரு இது இருக்கும், ஆப்ஷன் இருக்கும், ரைட்? அதில் போயிட்டு ஓகே let it be. ஸோ நான் வந்து I will take some pictures and I will send you. Yeah, so that you can understand. இந்த இதுக்கு மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் அனுப்பி விடுறேன், ரைட்? We can verify that. Okay. Right. This is how your PERT problem will be. Okay. Any doubt up to this? Yes. புரியலப்பா. Hello. No doubts. No doubt. Okay. So of course we completed this part. So next is we have sequencing model, simulation, and all first unit categories, right? So there. So can we go for sequencing or can we have a break and we can start at 2 o'clock? Lunch break. நீங்க சொல்றதுதான். இல்ல சீக்வென்சிங் முடிச்சிட்டு லஞ்ச் பிரேக் போலாமா? என்னப்பா சீக்வென்சிங்கா? ஆமா சார். ஒரு 15 minutes அப்ப முடிச்சிடலாம் சார். முடிச்சிடலாமா? Yes, sir. முடிச்சிடலாம். Yes, sir. Okay. Let me go for sequencing now. Right. So this is your how to send a particular job to a particular type of machines. That is what this sequencing is, right? இதுல வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get this one. So processing jobs, n jobs for 2 machines. இதுதான், மத்தெல்லாம் விட்டுருங்க, right? Don't need to worry about it. So only this one. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். டைரக்டா I will go for the problem, right? So let me consider you have 6 jobs, right? You have 6 jobs, 2 machine இருக்கு, right? இது வந்து எந்தெந்த ஜாப் அந்த so for example job 1 it takes 3 hours to complete in machine A and 2 hours to complete in machine B. Similarly job 2 takes 6 hours to complete in machine A and 5 hours to complete in machine B. இதுதான் வந்து அந்த மிட் டேபிள். ஸோ இப்போ எந்த ஜாப் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், ஸோ தட் our processing time is reduced. இதுதான் வந்து இந்த சீக்வென்சிங், ரைட்? ஸோ இது எப்படி பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் எத்தனை ஜாப் இருக்கோ அதை நான் காலம் போட்டுருங்க. ஸோ 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 ஜாப்ஸ் இருக்கு, 6 காலம்ஸ் போட்டுட்டேன், ரைட்? இது வந்து ஜான்சன்ஸ் அல்காரிதம் சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணோம், லெஃப்ட்ல இருந்து வந்தா மினிமம் டைமை போட்டுக்கணும்,
ரைட்ல இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் டைமை போட்டுக்கணும். ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட். சாரி மினிமம் டைம் ஆன் ஏ லெஃப்ட்ல இருந்து, மினிமம் டைம் ஆன் பி வந்து ரைட்ல இருந்து, அவ்வளவுதான். ரைட்? ஸோ எது வந்து மினிமம் டைமோ அது வந்து யூ ஹேவ் டு புட் இட் அக்கார்டிங்லி. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜாப்ல பார்த்தோன்னா யூ ஹேவ் 2 மினிமம் டைம்ஸ். ரைட்? ஜாப் 1 வந்து மிஷின் பிக்கு ஒன்று இருக்கு, ஜாப் 5 மிஷின் பிக்கு வந்து 2 மினிமம் டைம்ஸ். ரைட்? யூ கேன் சூஸ் எனிதிங். I consider job 1 since mission B எடுத்துக்கிறதுனால I consider this. ஓகே, இது ஓவராலா நான் மினிமம் பார்க்குறேன். இந்த ஓவராலா மினிமம்ல இந்த 2 தான் மினிமம். அது மிஷின் பில இருக்கு. மிஷின் பினா ரைட் ஹேண்ட் சைடு, மிஷின் ஏனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஓகே, மிஷின் பில இருக்கிறதுனால ஜாப் 1 இங்க போட்டுக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அது ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடுவோம். ஸோ சாரி 1 போட்டதுனால நான் அடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் yeah 4 3 4 or 3 so the next is another 2 இங்க இருக்குல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப் 5 இல்லையா, அது வந்து மிஷின் பி தான், ஆனா இங்க 5 போட்டுக்கிறேன். ஓகே, அதையும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so next minimum பாத்தீங்கன்னா 3. right? 3 is also mission B, 4th job. அப்ப what I can do, I can put 4 here. I can strike out that. அடுத்த மிஷின் இது ரொம்ப மினிமம் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 4 வந்து மிஷின் ஏல இருக்கு, ஜாப் 3. அப்ப இங்க 3. ரைட்? அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது மினிமம் வந்து 5. இது வந்து மிஷன் 2, ஸோ ஜாப் 2 மிஷன் பி. அப்போ லாஸ்ட் இது திஸ் வில் பி 2. ரிமைனிங் 6. சாரி 6. ஸோ திஸ் இஸ் மை சீக்வன்சிங் மாடல். ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் 3 பண்ணோம், நெக்ஸ்ட் ஜாப் 6, நெக்ஸ்ட் 2, 4, 5, 1. எனி டவுட் இன் திஸ்? No, sir. யா, இதோட முடியலப்பா, இதுக்கப்புறம் தான் வேலையே. ரைட்? So we identify this. Now I have to put a table like this. Right? So sequence option போட்டுறேன் 3, 6, 2, 4, 5, 1. Time in, time out, time in, time out. So machine A எப்போ உள்ள வருது, machine B எப்போ உள்ள வருது, அதாவது ஐடியல் டைம் இருக்கா, ஜாப் ஐடியல் இருக்கா, இதுவே போட்டுக்கணும். ரைட்? ஸோ நான் இங்க டேபிள் போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் 3. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டார்டிங்ல 0 போட்டுக்கிறேன். ரைட்? ஸோ 3 வந்து வெளியில வர்றதுக்கு 4 hours ஆகுது. அப்ப 0 + 4 டைம் அவுட் வந்து 4. இப்போ 4ல வந்து திருப்பி மிஷின் பிக்கு இன்லெட் ஆகுது ஜாப் 3. மிஷின் பில ஜாப் 3 முடிக்கிறதுக்கு 6 ஆகுது. அப்போ 4 + 6 10. ரைட்? இதுல பாத்தீங்கன்னா மிஷின் பி வந்து 4 hours ஐடியலா இருக்கு. Can you able to understand the first one? Oh, sir. No. Okay, I'll repeat it. So first is 3. I start with 0 here. Right? So 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் A it takes 4 hours. So timing. So job உள்ள வைக்கும்போது 0ல உள்ள வைக்கிறீங்க, வெளியில வர்றதுக்கு 4 hours ஆகுது. ஸோ 0 + 4 hours. ரைட்? இது முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் ஜாப் 3 வந்து மிஷின் பிக்கு போகுது, which is 6 hours. ஸோ 4 ஹவர்ஸ்ல உள்ள போகுது, பிகாஸ் இது முடிஞ்சது டேட் டைம் 4. ஸோ 4 + 6 10. 10ல வெளியில வந்தது ஜாப். ரைட்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஏ ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஓடுது, பட் மிஷின் பி 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் it is taking the job. அதனால இது 4. Ideal time for mission B is 4. Mission A கிடையாது. Right? So this is my first one. Okay? Are you clear? Yes, sir. And the sequencing கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? ஃபர்ஸ்ட் கால்ல டேபிள் போட்டீங்க. இந்த டேபிள். இந்த சார்.
இதான் சார். இது ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ என்னன்னா இங்க எத்தனை ஜாப் இருக்கோ அந்த ஜாப் போட்டுருங்க. 6 ஜாப்ஸ். மிஷின் sir. ஏனா லெஃப்ட்ல இருந்து மார்க் பண்ணனும் ஜாப். மிஷின் பி னா ரைட்ல இருந்து மார்க் பண்ணனும். ஓகே சார். ரைட்? So what Okay, you are sir. going to do is இதுல எது மினிமம் பார்க்கறோம்? ஓவராலா ஓகே சார். டைம். So 2 தான் மினிமம். ரெண்டுமே மிஷின் பி ல இருக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத எடுத்துக்கிறேன். மிஷின் பி ல வந்து ஜாப் 1 இருக்கு. இது 1. ஓகே. இத எடுத்துறலாம். திருப்பி இது ஒரு 2 இருக்கு. இதுவும் மிஷின் பி தான். அது ஜாப் 5. அப்ப இங்க 5. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் மினிமம் எதுன்னு பார்க்கறோம். மினிமம் வந்து 3. ஓகே சார். So இந்த 3 வந்து மிஷின் பி தான், which is job 4. அப்ப இங்க 4 போட்டுக்கிறேன். அது அடிச்சிடுறேன். அடுத்தது மினிமம் வந்து 4. இது மிஷின் ஏ ல. மிஷின் ஏ ல ஜாப் 3. அப்ப இங்க 3 போட்டுக்கிறேன். ஏனா லெஃப்ட்ல இருந்து வரணும், பி னா ரைட்ல இருந்து வரணும். ஓகே சார். ரைட்? அதே மாதிரி அடுத்தது 5 மிஷின் பி, which is job 2. ரிமைனிங் இருக்குது 6. That is this. Right? This is over. ஓகே சார். Now இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் போட்டுறேன். டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் முடிச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப் மிஷின் ஏ வந்து 4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இட் ஹாஸ் டு டேக். நெக்ஸ்ட் ஜாப் 6 வந்து 4 ஹவர்ஸ் எடுக்குது. ஜாப் 6 it takes 8 hours to complete. So அப்போ 4 plus 8 12. ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 12ல தான் ஜாப் எடுக்குது மிஷின் பி. ஏன்னா இங்க 12 தான் முடியுது. 12ல தான் ஜாப் எடுக்குது. So it takes 8 hours to complete that. So 12 plus 8 20. Right? So mission B 10 லயே முடிஞ்சிடும். ஆனா 12 ஹவர்ஸ்க்கு தான் எடுக்குது. which means 2 hours வந்து it has a idle time. So அதனால இந்த 2. Right? You have to check the idle time based on this thing, 2 data. 2. Right? Now இந்த 12 இங்க போட்டுக்கிறேன். Let me go for job 2. Job 2 it takes 6. Right? Job 2 it takes 6. So 12 plus 6 8. 18. Right? இங்க 18 இருக்கு, இங்க 20 இருக்கு. ஏன்னா இங்க 20. Look here. இது ரெண்டுத்துல எது மேக்ஸிமம் அதான் இங்க போட்டுக்கணும். ஏன்னா மிஷின் பி வந்து 20 ஹவர்ஸ்க்கு ஓடிட்டு இருக்கு. 18 ஹவர்ஸ்னா இங்க வந்து 18 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜாப் வந்து 2 ஹவர்ஸ் வந்து ஐடியலா இருக்கு. ஆனா ஜாப் ஐடியல் 2. ரைட்? இங்க 20. So but 20 plus 5 is just 25. Right? Any doubt in this? Yeah. இல்ல சார். Yeah. Next job 4. You have 18. So I am going to put 18 here. So job 4 it takes 7. So 18 plus 7 25. So இங்கேயும் 25, இங்கேயும் 25. So இங்க 25 னு போட்டுக்கிறேன். Right? So it takes 3 hours to complete. So 25 plus 3 28. Right? This is over. Next job 5. So it completes at 25. So it starts from 25. So job 5 takes 5 hours. So 25 plus 5 30. So here you are 28 and here it is 30. Maximum is 30. I have to put 30 here. Right? ஏன்னா வந்து only after completing this job I can able to use this. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 hour வந்து மிஷின் பி ஐடியலா இருக்கு. ஆனா இங்க 2 போட்டுக்கிறேன். Right? So then what I can do 30 plus 2. So 2 hours to complete this 32. Next last 30. So 30 plus 3 33. And you have 32 and 33 here. So 1 hour idle. And I put 33. இந்த job A கடைசியில மட்டும் தான் job machine sorry job A idle sorry machine A வந்து ஐடியலா இருக்கு. Right? So last ஏன்னா இங்க 33 இங்க 30 sorry இங்க 35 இங்க 33. So 2 hours idle. அது மட்டும் இங்க போட்டுட்டேன். Right? Just for info. So after we complete this, we just write down what is your total time for completion. It is 35 hours. Idle time for machine A 35 minus 33 2 hours. Idle time for machine B, so which is
4 minus 0 இதை விட்டுருங்க. ஸோ டோட்டல் இது ஆட் பண்ண போதும் 4 plus 2 plus 2 plus 1 which is 9. Okay, any doubt? Yeah. சார் இப்போ ஒன் ப்ராசஸ்ல போகும்போது மெஷின் ஏல இருந்து மெஷின் பி லாஸ்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் நோட் தட் இஸ் த கன்சிடர் த திங் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் தட் இட் ஹஸ் கான் டு மெஷின் பி தானே, அப்போ மெஷின் ஏயோட ஐடல் டைமும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா அங்க எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும்? இல்ல ஆக்சுவலா இந்த மொத்த ப்ராசஸ் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஐடியல் டைம் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜாபும் பார்க்கும்போது கண்டினியூஸா மிஷின் ஏ ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆமா சார். ஆனா கடைசியா தான் மிஷின் ஏ வந்து மிஷின் பி முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுது. ஓகே, புரியுது. ரைட்டா? மிஷின் பி முடிக்கிறதுக்கு 35 ஹவர்ஸ்னா மிஷின் ஏ வந்து 33rd ஹவர் தான் வந்து ரெஸ்ட் ஆகுது. ஓகே ஓகே ரைட், அந்த ஐடியல் டைம் தான் 2 இங்க. ஷூர் சார், புரியுது. அதான் எல்லாத்துமே கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா? லாஸ்ட்ல தான் வரும். ஆக்சுவலி மெஷின் ஏ வந்து ஜெனுவினா இருக்காது, ஐடியல் டைம் இருக்காது. அதான் அதுக்கு தான் கேட்டேன். லாஸ்ட்ல தான் வரும். சார் இன்னொரு டவுட். யா, ஃபர்ஸ்ட் ஐடில் டைம் ஆஃப் மிஷின் ஏக்கு வந்து ஜஸ்ட் 35 minus 33 மட்டும் தான் போட்டிருக்கீங்க, 2 hours போட்டிருக்கீங்க. இன்னொரு வந்து ஐடியல் டைம் ஆஃப் மிஷின் பிக்கு வந்து 4 minus 0 12 minus 10 எல்லாத்தையுமே யூஸ் கன்சிடர் பண்றோங்க சார். இல்லப்பா, இது நீங்க பார்க்காதீங்க, இதை நீங்க பார்க்க இதை பாருங்க. இங்க பார்க்கறோம் இல்லையா? இப்ப பாருங்க, இங்க 4 hours வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து 4 hours ஐடியலா இருக்கு. ஓகே சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இங்க 10ல முடிஞ்சாலும், இப்ப 10ல முடிஞ்சிச்சு ஜாப் 3 வந்து 10 hours முடிஞ்சிச்சு. ஆனா 6th ஜாப் வந்து மிஷின் ஏல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு 12 hours ஆகுது. ஓகே சார். அப்ப 2 hours ஆயிடுது இல்லையா? ஆமா சார். அந்த மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ணும்போது டோட்டலா வந்து உங்களுக்கு 9 இருக்கு. இந்த ஃபார்முலா வேண்டாம், இதுக்கு பதில் நீங்க இத ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். 4 plus 2 plus 2 plus 1, that's it. ரைட், இது ஆட் இந்த மிஷின் ஐடியல் ஜாப் சார், மிஷின் ஐடியல் ஜாப் ஐடியல் 2 காலம் இருக்குல்ல சார், அந்த காலமை வந்து எப்படி சார் ஃபில் பண்றோம்? இதுதானே? ஆமா சார். எப்ப வந்து மிஷின் ஓடலையோ அதுதான் வந்து ஐடியல் டைம். ஓகே, ஸ்டார்டிங்லயே வந்து மிஷின் ஏ ஒர்க் ஆகுது, அதனால வந்து ஐடியல் டைம் கிடையாது. ஓகே சார். பட் மிஷின் பி வந்து இந்த 4 முடிச்ச பிறகுதான் ஜாப் 2க்கு போகுது, மிஷின் பிக்கு போகுது. ஜாப் 3 வந்து இது எல்லாமே வந்து 2 ஜாபுக்கும் போதும் வச்சுக்கோங்க, 2 மிஷினுக்கும் போதும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். ஜாப் 3 6 2 4 5 1 எல்லாமே இட் ரிக்வயர்ஸ் 2 மிஷின்ஸ். மிஷின் ஏ மிஷின் பி ரெண்டுமே தேவை. ஓகே சார். ரைட், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிஷின்ல வந்து 4 hours போகுது, அப்போ வந்து செகண்ட் மிஷின் ஃப்ரீயா தானே இருக்கு. ஓகே, ஆமா சார். அதுதான் இந்த வேல்யூ. ஓகே சார். அடுத்தது பார்க்கும்போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 10 hours கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஓகே சார். பட் ஜாப் 6க்கு வந்து மிஷின் ஏல கம்ப்ளீட் ஆகுது 8 hours ஆகுது. ஓகே சார். டோட்டலா 12. ஓகே சார். ரைட், பட் இங்க என்ன ஆயிடுது பாத்தீங்கன்னா 10ல கம்ப்ளீட் ஆனதுனால மிஷின் பி 2 hour வந்து சும்மா இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஜாப் பண்ணோம் இல்லையா? ஓகே சார். அதனால இங்க 2. யா, ஓகே சார். சோ அப்படிதான் போகுது. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஐடியலா இருக்கு பாருங்க. இங்க ஜாப் வந்து 18ல முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இது வெளியில போட்டுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாப் 4க்கு மிஷின் ஏ எடுத்துச்சு. ஓகே சார். பட் இந்த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் பிக்கு வர்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுது, ஏன்னா வந்து ஜாப் 6 முடியணும். ஓகே சார். சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 hours அது ஜாப் ஐடியல். எப்படி 2 hours சொல்றோம் சார்? இங்க 20, இங்க 18 முடிஞ்சது இல்லையா? ஆமா சார். சோ இன் டைம் வந்து 20 தானே. சோ 20 minus 18. ஓகே சார். அது 2. ரைட், ஓகே சார். யா, சோ இதுதான் வந்து ஓவரால் சீக்வென்சிங் ப்ராப்ளம்.
ரைட். இதை கடைசியாக அந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு முடிச்சிடணும், அவ்வளோதான்ப்பா. ரைட். ஓகே, we will have a break. Yes, sir. I think it is around 1:22. So we will start at 2:15. Okay? Okay, 2:15, okay? Okay, sir.